You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. ہاسپٹل کا ڈاکٹر اپنے مریض کی صحت کے لیے اپنی تمام فکری اور عملی صلاحیتیں وقف کر دیتا ہے. یہ مریض کسی بھی طرح ٹھیک ہو جائے تو ہر مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایک ایک مقتدی کی فکر لے اور اس بات کی پوری کوشش کرے اس کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والا ہر مقتدی بہتر سے بہتر نمازی بن جائے. امام اگر فکر نہیں دیں گے، مساجد کے ائمہ اس سلسلے میں اگر متفکر نہیں ہوں گے تو پھر مقتدیوں کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کون سا وہ راستہ ہے، کون سی وہ سبیل ہے کہ مقتدیوں کی نماز ایسی ہو جائے جیسی مطلوب ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان احادیث کے ذخیروں میں معتبر روایات سے مذکور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا مکلف بنایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، نبی کی نماز کو عنوان بنا کر اپنی نماز ادا کریں. وہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے ہیں، نبی کا قیام کیسا ہوتا ہے، نبی کا رکوع کیسا ہے، نبی سجدے کیسے کرتے ہیں، نبی کا قعدہ اور جلسہ کیسا ہے، نبی سلام کیسے پھیرتے ہیں، نبی کیا کیا پڑھتے ہیں. صحابہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے قیام کو عنوان بنا کر اپنی نماز کا قیام کیا. صحابہ نے نبی علیہ السلام کے رکوع کو دیکھا پھر ویسا ہی رکوع کیا. نبی کے سجدے دیکھے، صحابہ نے ویسے ہی سجدے کیے. نبی علیہ السلام کا قعدہ، قومہ، جلسہ، سلام پھیرنے کا انداز، یہ سب صحابہ نے دیکھا اور عملی طور پہ اس کی نقل کی، عملی طور پہ اس کو برپا کیا. اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے سلسلے میں بڑے متفکر رہتے تھے. کسی صحابی کی نماز غلط نہ ہو جائے، کسی صحابی کی نماز میں کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی نماز اور اس کے مقدمات کی بھی پوری حفاظت کرنے کی ان کو ہدایت دی. مثلا نماز کے مقدمات میں، نماز کی شرائط میں پاک ہونا شرط ہے. بغیر پاک ہوئے کوئی انسان نماز کو وجود میں نہیں لا سکتا. کروڑوں درود و سلام ہو نبی علیہ السلام پر کہ آپ نے طہارت، پاکی اور غسل کے بڑے واضح مسائل اپنی امت کو سکھا دیے اور یہ بتایا کہ اس کے بغیر تم پاک نہیں ہو سکتے. پھر آپ علیہ السلام نے وضو کر کے سکھایا اپنے صحابہ کو، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے وضو کی نگرانی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ وضو کیسے کر رہے ہیں. ایک صحابی کے وضو میں تھوڑی سی ایڑی خشک رہ گئی، نبی اتنی سخت نگرانی کر رہے ہیں کہ اس خشک ایڑی پر ان کو آگاہ کیا کہ تم نے وضو تو کیا اور یہ حصہ خشک رہ گیا، جہنم میں جلایا جائے گا. وَإِنُّ لِلْعَامِ مِنَ النَّارِ، نبی علیہ السلام نے جہنم کی سخت وعید سنائی. اس بنیاد پر وضو میں کچھ کمی رہ گئی تھی. آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ میرے قریب، میرے پیچھے، آس پاس سمجھدار صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں.
सहाबा देखे में नबी कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, फिर वो समझदार सहाबा औरों को सिखाएंगे कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तवज्जो दीजिएगा इस पर, वैसी तो पढ़ नहीं सकते जैसे मेरे मुस्तफा पढ़ते थे। खुलूस को कहां से लाएंगे? वो खुलूस जो नबी अलैहिस्सलाम को हासिल था वो हमारे और आपके पास कहां? दुनिया के तमाम साहिब ईमान, कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की तमाम नमाजें एक तरफ और मेरे मुस्तफा का एक सजदा, बल्कि एक सजदे में मेरे मुस्तफा का कहा हुआ एक मर्तबा का सुभान रब्बिल आला, रब्बे काबा की कसम, तमाम दुनिया के तमाम नमाजियों की नमाज पे बराबरी है। वैसे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जाहिर में उनकी इत्तिबा करें। रअयतुमूनी, जैसी मुझे तुम देखते हो वैसी पढ़ो। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नबी जैसी, बज़ाहिर नबी जैसी नमाज लेके पहुंचेंगे तो ये कह सकते हैं तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। सूरत इख्तियार की है और यही हमसे और आपसे मतलूब भी है। तो एक इमाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुक्तदियों को गुस्ल के मसाइल बड़े इमाम से सिखाए। हर नमाजी के जिम्मे उसका मजहबी फरीज़ा है कि वो गुस्ल यानी तहारत और पाकी के मसाइल सीखे, वो गुस्ल करने का नबवी तरीका सीखे कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम कैसे गुस्ल करते थे। वज़ू सीखें उलमा से और अइम्मा से, सीखें क्या? ये इमाम की खुद जिम्मेदारी है कि वो अपने मुक्तदियों को सिखाए कि वज़ू ऐसे करो। सही बुखारी की सही हदीस, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर वज़ू करते हैं, सहाबा को दिखा रहे हैं और फरमाया पूरा वज़ू करने के बाद ये है वो वज़ू जैसे नबी वज़ू फरमाते थे, करके दिखाया। और फिर फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम जैसा जो शख्स वज़ू करे जैसा मैंने करके दिखाया, और इस वज़ू के बाद वो 2 रकात नमाज इखलास के साथ में अदा कर ले, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वज़ू का बहुत बड़ा दखल है नमाज में शरीक होने के आदाब में। नमाज कैसे पढ़ी जाए ये बड़ा है मौजू है, माफ कीजिएगा क्योंकि आप मेरे अपने इसलिए मैं कह देता हूँ। ये इतना बड़ा मजमा है नमाजियों का, हर मस्जिद में मजमा हो माशाअल्लाह नमाजियों का। किसी नमाजी से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि ये नमाज जो 24 घंटे में आप 5 मरतबा अदा करने के लिए आते हैं, वो 24 घंटे में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, ये अपने तय अदा कर रहे हैं या किसी से सीखी है? तो शायद आपके पास इसका माकूल जवाब नहीं होगा। किससे सीखी है आपने नमाज? तलफ्फुज़ किससे सही किया? अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक जो अज़कार नमाज हैं, जो नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है वो किसी से सीखा। उसका भयानक नतीजा सबके सामने मौजूद है। 40 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, तशहुद याद नहीं है, अत्तहियात सही नहीं है, सूरह फातिहा सही तलफ्फुज़ के साथ पढ़ना नहीं आती है, दुआए कुनूत याद नहीं है। सही होना तो बात का मसला है। ये सारा बिगाड़ क्यों है? हमारी नमाजें क्यों खोखली हो गई? यहाँ आते हैं बड़ी कुर्बानियों के साथ और नमाज को नमाज के तरीके पर अगर अदा नहीं किया तो फिर ये नमाज वाला अमल वजूद में कैसे आएगा? और जब नमाज वजूद में नहीं आएगी तो बारगाह इलाही में मकबूल क्यों करोगे? ये नमाज आप कहाँ से सीख सकते हैं? कोई ये रास्ता? किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से आप तवक्को कर सकते हैं कि वहां के मामूलात में आपको नमाज सिखाना भी शामिल हो? क्या आपको बचपन में खुदा स्कूल में नमाज नबी के तरीके पर सिखा दी गई? खुदा कॉलेज में आपको नमाज नबी के तरीके पर सिखा दी गई? खुदा यूनिवर्सिटी में आपको नमाज
नबी की नमाज के तरीके पर सिखा दी गई है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। मदरसों में आप दाखिला नहीं ले सकते इस उम्र में। वो एक नई नस्ल है, वो मखसूस तलबा के मदारिस में जा करके सही इल्म हासिल करते हैं, उनकी नमाजें वहां दुरुस्त हो जाती हैं। आपके पास कौन सा रास्ता है? आपके पास कौन सी सबील है? ताजिरों के लिए, वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए, मजदूरों के लिए और दुनिया के बेशुमार शोबों से वाबस्ता नमाजियों के लिए नमाज सीखने का कौन सा मकाम है जहां से वो नमाज सीख सकें? मस्जिद के अलावा कुछ नहीं। मस्जिद में ही आपकी नमाज सही हो सकती है। आप जब नमाज के लिए आते हैं तो फिर जहां आते हैं वही उसकी दुरुस्तगी होगी, वहीं से आप सीख सकते हैं। और मस्जिद में फिर आपको ये नमाज सिखाएगा कौन? ये इमाम की जिम्मेदारी है। खाली नमाज पढ़ा के और मुझे चले जाना, इससे पूरा हक इमामत का अदा नहीं हो सकता। तमाम इमाम की जिम्मे है वो अपने मुक्तदियों को किस्से कहानी बाद में सुनाएं। सबसे पहली फुर्सत में हर इमाम अपने मुक्तदियों की नमाज की फिक्र ले, उनका क़याम सही हो जाए, उनके रुकू और सुजूद सही हो जाए, आधा कौमा जलसा सब नबी के तरीके के मुताबिक हो जाएं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब इमाम आप पर मेहनत करे और आप उस मेहनत के लिए खुद तैयार हों। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो क्या इमाम दीवारों को नमाज सिखाएगा? अगर आपने खुद अपने आप को बनाने का इरादा नहीं किया, अगर आपने खुद तहरिया नहीं किया कि मेरी नमाज नबी की नमाज के मुताबिक हो जाए और आप वक्त देने के लिए तैयार नहीं, तो इमाम किसे सिखाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ इस सैय्या मस्जिद में मगरिब की अजान के बाद जमात कायम होने से पहले 3 मिनट का वक्फा सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए। 3 मिनट में वो दर्स देता हूं मैं कि आप अच्छे नमाजी बन जाएं, नबी अलैहिस्सलाम की नमाज के मुताबिक आपकी नमाज हो जाए, वो दर्स दिया जाता है कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 3 मिनट पहले आकर अगर आपको अपनी नमाज दुरुस्त करने के मौके मिल रहे हैं तो आप उसको न गवाएं। उसके अलावा अगर आप यहाँ मगरिब की नमाज से पहले नहीं आ सकते, मसरूफियात आपकी हैं, तो ये फकीर रोजाना असर से मगरिब तक आपकी खिदमत के लिए यही बैठता है। आप आइए, अपनी नमाज सुनाइए, कहिए कि हमारी नमाज में कोई कमी है, उसको ठीक कर दीजिए। हम खड़े कैसे हों? पूरी नमाज में जो 51 सुन्नतें हैं, उन 51 सुन्नतों को अमली तौर पे हम अपनी नमाज में कैसे बर्पा करें? एक सुन्नत आपको याद कराई जाएगी। अगर एक दिन में आपने एक सुन्नत याद कर ली, 51 दिनों में आपकी नमाज की 51 सुन्नतें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ जो सबक दिया जाता है रोजाना, वो कितना होता है? एक छोटा सा जुमला रोज याद करा, छोटा सा जुमला सही तलफ्फुज़ के साथ। आप जब उन मसाइल में जाएंगे, अगर किसी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज नहीं होगी। इसका तर्जुमा है अल्लाह क्या सबसे बड़ा है? ये तर्जुमा हो गया। आप सवाल कर रहे हैं अल्लाह क्या सबसे बड़ा है, और कहना ये है नमाज यहां से शुरू करनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये इकरार करना है। अगर आपने आंख को खींच लिया तो इकरार खत्म हो गया, इस्तिफहाम पैदा हो गया। आप पूछ रहे हैं अल्लाह क्या सबसे बड़ा है, तो आपका इकरार कहां गया? आपने तो अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना। आप पर इतना तलफ्फुज़ बदला, माने इतने बदल गए कि आपकी नमाज वजूद में नहीं आ सकती। ये कौन सही करेगा? आपको कहना था अल्हम्दुलिल्लाह, ये हा हलफ से निकलेगा तो तारीफ का तर्जुमा पैदा होगा कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अगर अल्हम्दु पढ़ दिया छोटे हिस्से तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी के सिवा कुछ अब सही होंगे। ये तसव्वुर खत्म कर दीजिए कि सब चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? गलत।
پڑھیں گے آپ کہ صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ کہیں پڑھے لکھے ہیں, آپ کا نام تو پڑھا لکھا ہے. اگر آپ صحیح پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کا امام تو صحیح پڑھ رہا ہے, اس سے رابطہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ نمازیوں کی زندگی میں وہ دن کب آئے گا جب وہ اماموں کے پاس پہنچ کر اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر لے لیں؟ موت کے آنے سے پہلے اپنی نمازوں کو اللہ کے واسطے درست کر دو. مواقع ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاؤ, اپنی مسجدوں کے اماموں سے وابستہ ہو جاؤ اور ان سے نماز سیکھو. سب سے پہلی فرصت میں حکایات بعد میں سن لینا, قصے بعد میں سن لینا, حکایات قصے کہانیاں بعد میں پڑھ لینا. ابھی آپ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ہے نماز کے مسائل کو سیکھ کر اپنی نماز کو نبی کی نماز کے مطابق بنانا. یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. فضائل بعد میں سن لینا. فضائل اگر آپ کو نہیں معلوم اور عمل آپ نے شریعت اور سنت اور مسائل کے مطابق کر دیا تو اس عمل کے جتنے فضائل ہیں وہ سب آپ کو مل جائیں گے. فضائل معلوم نہیں اس عمل کی فضیلت کیا ہے, لیکن آپ نے اس عمل کو مسائل کے روشنی میں, شریعت مطہرہ کے تناظر میں, نبی کی سنت کے مطابق آپ نے وہ عمل انجام دے دیا. اس عمل سے ملے گا کیا یہ آپ کو نہیں معلوم. سب مل جائے گا, اس میں فضیلت موجود ہے. فضائل کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. ایک جملہ یاد رکھیے, آپ کے بہت کام آئے گا. وہ جملہ آپ کی زندگیوں میں ایک سارے انقلاب برپا کر دے گا. وہ جملہ آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے, اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کر دے گا. وہ جملہ یہ ہے, مسائل کے علم کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا. یہ جملہ یاد رکھیے, مسائل کے علم کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا. فضائل کے علم کے بغیر عمل وجود میں آ جائے گا. آپ کو کس پہ زیادہ توجہ دینی ہے, فضائل پہ یا مسائل پہ؟ مسائل پہ. فضیلت نہیں معلوم, حجر اسود کو جا کے آپ نے چوم لیا, کیا ملے گا کچھ بھی خبر نہیں. رب کعبہ کی قسم کو سب کچھ مل جائے گا جو میرے مصطفیٰ نے بتایا. پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا سبب ہے نہیں معلوم. آپ نے پہلی صف میں نماز پڑھ لی, آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. زکات دینے سے آپ کو کیا ملے گا نہیں معلوم, لیکن آپ نے زکات دے دی, اس کا جتنا ثواب ہے وہ سب آپ کو مل جائے گا. طواف آپ نے صحیح کر لیا, اس کے جتنے فضائل ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر مسائل نہیں معلوم کہ نماز وجود میں آئے گی نہیں آئے گی. مسائل کے خلاف نماز وجود میں نہیں آئی. جب وجود میں نہیں آئی تو مقبول کیسے ہوگی؟ اور جب اللہ کی بارگاہ میں نماز مقبول نہیں ہوگی تو نماز کے جتنے فضائل ہیں وہ مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے. اس لیے اس جملے کو دل سے باندھ لیجیے کہ مسائل کے علم کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے لیے اولین اور مقدم چیز مسائل کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کے اعمال مسائل کی روشنی میں وجود میں آ جائیں. تحیہ کیجیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی نماز کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر لیں گے. انشاءاللہ نماز سیکھ کر پڑھیں گے. ابھی تک تو نماز نہیں سیکھی, اب سیکھ کر کے پڑھیں گے. ایک دن میں آپ نے یاد کیا, ایک سبق میں آپ نے یاد کیا, اللہ اکبر تلفظ صحیح کیا آپ نے, آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا, اللہ سب سے بڑا ہے. اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے زبان سے کہا اللہ اکبر, اور دل پکار اٹھا اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دیکھیے اس نماز سے آپ کے دل کی دنیا میں کیا کچھ پیدا نہیں ہوتا. پھر دیکھیے اللہ سے کتنا تعلق ہے, اللہ سے کتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اسی نماز کے ذریعہ. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنے اذکار ہیں وہ ہیں ہی اس لیے کہ بندے کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.